أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی ہوسٹ نسرین اسلم پروگرام رمضان ود المیزان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور عام روٹین کے مطابق آج ہم پھر بات کریں گے رمضان اور ہم اپنے رمضان کو بہترین کیسے بنائیں. دیکھیں ناظرین، 5 یا 6 رمضان تو گزر چکا، اور اتنی تیزی سے رمضان گزرا ہے کہ شاید عام دنوں میں ہم سوچتے تھے کہ جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تو کیا لمبا ٹائم گزر رہا ہے لیکن آج کل تو یوں لگتا ہے کہ ٹائم صرف گزر نہیں رہا بلکہ ٹائم تو فلائی ہو رہا ہے، اور گننا پڑتا ہے کہ یوں لگتا ہے آج شاید دوسرا رمضان ہے، لیکن پھر جب گنتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھئی آج تو 5 یا 6 ہو گیا ہے. بہرحال 5 ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، 6 ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اپنے رمضان کو بہتر سے بہتر ہر روز کیسے بنائیں، اور پھر ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک ہوسٹ ہوتی ہیں جو ہماری مدد کرتی ہیں، جو آپ کی مدد کرتی ہیں. تو آج ہم پھر رمضان کے بارے میں چند مفید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آئیے ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے مہمان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ رمضان میں لوگ جو ٹائم نکال کے آ رہے ہیں، ہم اس پر واقعی ان کے شکر گزار ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج شفقت بہن ہماری کیسے مدد کرتے ہیں کہ رمضان میں اپنے وقت کو خود اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ ہم کس طرح سے بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، آپ نے موقع دیا ہے کہ آئیں اور بات کریں. تو میں اپنی بات شروع اسی بات سے کرتی ہوں کہ سب سے بہترین بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے. سب سے بہترین کلام جو ہے وہ قرآن پاک ہے. تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے سورۃ طٰہٰ میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو کیا حکم دیں؟ نماز کا. وَاسْتَبِرْ، اور اس پہ صبر کریں. کیوں صبر کرنا ہے؟ گھر والوں کو نماز کا تو کہنا ہے، پھر صبر اس لیے کرنا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ بچے ہماری بات نہیں مانیں گے، یا گھر والے، یا اگر خاوند ہے تو بیوی نے بات نہیں مانی، یا بیوی ہے تو خاوند نے بات نہیں مانی. پھر کیا کرنا ہے؟ اس پہ صبر کرنا ہے. اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لا نسلُكَ رِزْقُهَا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے رزق نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نحن نرزقک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں. نحن نرزقک والعقبۃ للتقویٰ، بلکہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور نیک انجام. عاقبت کن کی اچھی ہوگی؟ تقویٰ کرنے والوں کی. تو ہمارے لیے کیا میسج آ گیا کہ گھر والوں کو ہم نے نماز کے لیے کہنا ہے. تو گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے ہمارا، ہے نا؟ سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے یا باقی گھر والے ہماری بات نہیں مان رہے ہوتے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. دوسرا یہ کہ باز نہیں آ جانا کہ میں نے 3 دفعہ کہہ دیا ہے، 5 دفعہ کہہ دیا، اب میں نے نہیں کہنا. استقامت پکڑنی ہے اس بات پہ، کیونکہ جتنی دیر تک ہماری زندگی ہے ہم نے وہ کوشش کرتے رہنا ہے. کیونکہ اسی بات کو ایک اور انداز سے قرآن پاک کی سورۃ تحریم میں فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو فوراً الرٹ ہو گئے ہم لوگ کہ میرے سے بات کی گئی ہے، مجھے بلایا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. کیسے بچانا ہے؟ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو. بہت زبردست آیت ہے یہ، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو. تو جب بھی کبھی ہم ایسا سوچیں
کہ عالم سے کسی سے پوچھا تھا نا ایک عورت نے کہ میرا بیٹا نماز کے لیے نہیں جاگ رہا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگے تو بیٹے کو کیسے جگائیں گی؟ صحیح. تو اس نے کہا پھر تو میں بہت زبردستی کھینچ کے لے جاؤں گی باہر، ہے نا، آگ سے. تو سوچئے اپنے آپ کو، میں بھی سوچتی ہوں بچے ظاہر ہم سب کے ہیں، اور اگر وہ نمازی نہیں ہیں تو کس طرح کے ان کے حالات ہیں. تو آمنو یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، بہت زبردست، بہت خوبصورت آیت ہے، سورۃ تحریم کی ہے، آپ لوگ خود بھی پڑھ لیجئے، ٹرانسلیشن بھی پڑھیے. کیا یاد کرواتی ہے یہ بات ہمیں؟ اس میں شفقت بہن ایک میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو ہم لوگوں میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے نماز کے لیے، خاص طور پر یہ بچوں کے لیے ہے، یعنی کہ وہ بچے جو ابھی نماز سیکھ رہے ہیں، جو ابھی ابتدا میں ہیں، یعنی کہ سمجھیں کہ 10 سال کے بچے سے لے کر 14-15 بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایج پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں ابھی بچے اس تربیت میں ہوتے ہیں کہ نماز ان کی زندگی میں آ جائے. تو میرے خیال میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے نماز کا ایک وقت ہے نا، کہ ہم لوگ ایک چیز کو کہتے ہیں تو کہتے ہی چلے جاتے ہیں، اور جب بچے چھوٹے ہوں ناظرین 7 سال سے لے کے 14-15 سال تک، یہاں کے بچے تو 20 اور 30 سال کے بھی بچے ہوتے ہیں، جو ان کو ہم بچے کہتے ہیں نا، میرا بچہ میرا بچہ. تو اس وقت ایک ٹائم بتا دیا جائے، مثال کے طور پر آج کل نماز اگر 1:30 بجے شروع ہو رہی ہے تو بچوں کو بتایا جائے، اور بچے گھر پر بھی ہیں تو اچھا 1:45 ہم نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد نہیں کہا جائے جو 15 منٹ ان بٹوین ہے، یا ایون 1:15 سے ان کو تیاری کے لیے کہنا ہے، تو ایک وقت مقرر کر لیا جائے کہ 1:45 ہم نے نماز پڑھنی ہے. بس اس کے وقت خود وضو کیا، تیار ہوئے، جا نماز بچھا دی اور کھڑے ہونا شروع ہو گئے. اب جو بچہ نہیں آئے گا پھر اس کو آواز لگائی جائے کہ نماز کا ٹائم، یعنی ہم کیا کہتے ہیں آج نماز پڑھ لو، سارا ٹائم وہ جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے نا، تو اس سے بھی بعض اوقات بچے پٹ آف ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا نماز پڑھنی کب ہے. بہت اچھی بات کی ہے کہ ٹائم فکس کریں، پھر بچے کو پتا ہو کہ میرے ماں باپ پڑھ رہے ہیں، ہم سب گھر والے اکٹھے پڑھ رہے ہیں، تو وہ خود ہی شروع میں تو بعض اوقات بچے اتنی ہیپیلی نہیں بھی آتے ہیں نا، تو پھر انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے. اس پہ اگر توجہ دلائی جائے، یعنی اس سے پہلے بالکل نہ پوچھا جائے، کیونکہ ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ سوال کرنا ہے، پڑھ لی نہیں پڑھی، پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں، کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا 1:45 نماز پڑھنی ہے. اور اول وقت کی نماز فرشتوں کی مانند ہے، الحمدللہ، کیونکہ اس کے بارے میں بشارت ہے نا کہ جس نے نماز پڑھی اور اول وقت کی نماز پڑھی اس پر فرشتے بھی اول وقت میں دعائیں بھیجتے ہیں. کیونکہ فرشتوں کے لیے جب کوئی حکم ہوتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ابھی تو ہم ایک بندے کی جان لے کے آئے ہیں، یا ایک کو رزق کے لیے دے کے آئے ہیں، یا برکت لے کے گئے تھے، یا یہ ہوا تھا، تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ نماز کے لیے نماز کے ارکان جاننا، اور بچوں کو میں سمجھتی ہوں سب سے پہلی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کتنا تیار کرتے ہیں کسی کام کے لیے بھی. اچھا نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ ٹراؤزر اوپر کر لو اگر لڑکا ہے، اگر لڑکی ہے تو اسے کہیں گے لیگنگ نیچے کھینچو، یعنی ان چیزوں کا پہلے نہیں بتاتے، پھر لاسٹ منٹ پہ ہم بچوں کو ٹوکتے رہتے ہیں اس کو ایسے نماز پڑھو، اس کو. تو کسی چیز کی دلچسپی دلانے کے لیے اس چیز کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، پہلے سے سکھایا جائے. پہلے سے یعنی آج کل تو میں کہتی ہوں کہ جو بھی کام شفقت بہن ہم نے کرنا ہے نا تو یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ ہم بچے ہمارے پاس ہی ہیں اور ان کے پاس وقت بھی ہے، تو اس سے بہترین موقع تو کبھی نہیں آئے گا کہ باہر بھی نہیں جانا ہے. تو یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی. کوئی بات سکھانے کے لیے دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے، چونکہ ہم آپ بھی ایک ہی سینٹر میں ہم دونوں کام کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں بچے بیچارے 2 گھنٹے اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے، وہی کرنا ہے نا جو اسکول کے فرینڈز ہیں یا گھر کے فرینڈز ہیں یا باہر جانا ہے. اور آج کل تو بچوں کی بیچاروں کی وہ ایکٹیویٹی بھی چلی گئی، سوئمنگ جانا ہے، فٹ بال جانا ہے، ہاکی جانا ہے، یہ جانا ہے وہ جانا ہے. اور اب تو اس قدر بہترین موقع ہے، جو کچھ ہم اپنے بچوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں نا وہ صرف ہم ہیں اور ہمارے بچے، اور تیسرا انفلوئنس ان کے اوپر ہے ہی نہیں.
یعنی اگر ہم کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین ٹائم ہے ہمارے بہترین پاس. موقع ہے. اور پھر فضیلت جی آگے. جی اگلی بات ہم کر رہے تھے کہ ہمارے لیے پھر اگزامپل کیا ہے, سب سے بہترین نمونہ کیا ہے, کس کو ہم نے فالو کرنا ہے. بالکل قرآن پاک کی بات کے بعد, اللہ کے کلام کے بعد ہمارے پاس بہترین اگزامپل جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ یعنی کمر کس لیتے تھے. رمضان جب شروع ہوتا, رمضان اور اسپیشلی رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی کمر کس لیتے اور آپ خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے, خود بھی عبادت کرتے اور گھر والوں سے بھی کہتے کہ وہ عبادت کریں. بے شک. ایک اور حدیث میں, ترمذی کی حدیث ہے, یہ 3545 نمبر ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت اور وہ مغفرت کروائے بغیر گزر گیا, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. اعوذ باللہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پہ ناراض ہوتا ہے. اب یہ ہمیں موقع ملا ہے, اپرچونٹی ہے کہ اپنی بخشش کروائیں ہم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مان رہے ہیں, تو پھر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ میرا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے. کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری باتیں مانتی ہوں, کیونکہ اگر میں باتیں مانوں گی تو میرے بچے میری مانیں گے, ہے نا. جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز ہمارے موافق ہو جاتی ہے. بے شک, کوئی شک نہیں. کئی دفعہ ہمیں فیل ہوتا ہے نا کہ ہم نے دعا مانگی ہے اور ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہر چیز, ٹریفک لائٹس بھی ہمیں گرین مل رہی ہیں, اگلے جہاں جانا ہے وہاں بھی ہمارا کام ایسے جلدی جلدی ہو گیا ہے کہ ہر چیز ہمارے, ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا, کبھی کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آئے گی, لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ خوش ہوتے ہیں, ہے نا. اور پھر ہمارے بچے بھی ہمارے فرمان بردار ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے فرمان بردار بنانا ہے, اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اب تھوڑے سے ٹپس دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ روزے رکھیں. بے شک. یہ کور کیا ہوگا آپ نے پہلے بھی, ہے نا, اپنے پروگرام میں یہ بات کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. ٹھیک ہے روزے لمبے ہیں ذرا, لیکن جو بچے, اب یہ سنڈے کلاس میں لیتی ہوں, آپ کو پتا ہے المیزان کی طرف سے زوم پہ کلاس ہوتی ہے ہماری, تو اس میں کافی بچے بتا رہے تھے اور میں حیران ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ تقریباً 16 یا 17 بچے جو تھے وہ روزہ رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ سو فار ہم نے سارے رکھے ہیں. 3rd روزہ تھا اس دن زیادہ تر بچوں کا, اور میں مطلب چھوٹے ہیں ابھی وہ بچے, تقریباً 10 سال عمر کے ہیں. تو بچوں کی حوصلہ افزائی کریں, اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھیں, ورنہ انکریج کریں کہ کم از کم آدھے دن کی کوشش کریں شروع میں, پھر 3/4 ڈے کی کوشش کریں, پھر پورے کی کوشش کریں, ہے نا. پنجابی میں بھی ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ کہتے ہوتے تھے اسے. پھر بچوں کو یہ سمجھا ہے نا, بیبی روزہ ہے جی. اچھا, پھر بچوں کو کیا یاد کروانا ہے, اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے نا. اچھا, اس میں ایک بڑی اہم چیز میں آپ کو بتاؤں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں کا خوف بہت دلاتے ہیں. یہ میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہی تھی. ہاں جی بالکل, بہت اچھی بات ہے جی. یعنی اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ہم مثال بھی کیا دیں گے, آپ بھی روزہ رکھو, دیکھو کل آپ کے کزن نے روزہ رکھا تھا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا, اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ کی محبت, اللہ کے ہونے کا احساس انہی چیزوں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اب اگر وہ فرینڈ کو دیکھتے ہوئے رکھے گا تو وہ کہے گا اچھا امی بتا دیں گی اب فرینڈ کو کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہے. لیکن اصل جو چیز دل کے اندر آنی چاہیے, جو محبت اللہ کی اور شعوری اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا چاہیے, اس سے تو خالی ہے روزہ. کیونکہ وہ روزہ تو اس لیے ہوا کہ اس نے بھی رکھا ہے, اور ایز اے مدر ہونے کے ناطے ہم بھی سوچتے ہیں اچھا اس نے اپنے بچوں کے 2 روزے رکھوائے, میں بھی رکھوا دوں. وہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن نیت ہماری کیا ہے کہ بچے کے اندر دین کا شوق, دین کی محبت, اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس, پھر ہم وہ عمل نیکی کا کروائیں ان سے, تاکہ ان کے دل میں وہ محبت پیدا ہو, جنت کا شوق پیدا ہو. تو بچوں کو ہم خود بھی دنیا سے ڈرتے زیادہ, لوگ کیا اللہ سے جوڑنا ہے انہیں نا, جی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور دوسرا یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے روزہ نہ, اکیلا کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے نا, صحیح. باقی ان کا اخلاق کیسا ہے, اور
रवैया कैसा है दूसरे लोगों के साथ, और इस दौरान में वो करते क्या हैं, जी, है ना, उनकी एक्टिविटीज क्या है रोजे के दौरान ना। और फिर उन्होंने और बहुत सारी बातें, जब इकट्ठा बैठ के सहरी करते हैं और इकट्ठे बैठ के इफ्तारी करते हैं, फिर हमें उन्हें बहुत सारे मैनर्स जो हैं, है ना, खाने के आदाब जिनको कहते हैं, हम वो उन्हें सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी में रोज़ा रखने के आदाब जो है ना, पहले से मिसाल के तौर पर एक बच्चे को हमने जिस दिन उसने रोज़ा रखना है तो अफ्तार सहरी में स्पेशल इंतज़ाम हो क्या, जिससे पहला रोज़ा है, अच्छा फिर रोज़ा अफ्तार हो तो स्पेशल इंतज़ाम हो इनकरेजमेंट के लिए बच्चे के लिए ना। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा अगर जिस दिन उसका रोज़ा नहीं है, अगर वो ज़्यादा ऊंची बात बच्चा कर रहा है या कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो बच्चे को एहसास दिलाया जाए कि कल आपने रोज़ा रखना है तो रोज़े में इस तरह से बात नहीं करते जी, एहसास आपने ऐसा करना है तो कल रोज़ा होना है। तो रोज़े में अच्छा हमें ये बताया जाता था कि जो आंखों से देखते हैं ना, उस वक्त तो ज़्यादा स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, ये टीवी वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये कि आंखों का रोज़ा ख़राब हो जाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो आंख, हर चीज़, जिस्म के पूरे अज़ा का रोज़ा होता है, पूरे हमारे पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। तो किसी भी अपने रोज़े के बाजू को ख़राब नहीं करना, आंख को ख़राब नहीं करना, ज़ुबान को ख़राब नहीं करना, तो रोज़ा डिसेबल नहीं बनाना। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दी आपने। तो रोज़े के साथ हर वो अमल करना है, यानी कि क्योंकि पता है क्या है, इस तरह के रोज़े की तारीफ करते हुए क़यामत के दिन ये एक बेहतरीन साथी की सूरत में हमारे साथ पास आएगा और हमें जन्नत तक ले जाएगा, क्योंकि जन्नत का वो दरवाज़ा जिसका नाम है रैयान, तो उस दरवाजे से हमने दाखिल होना, क्योंकि हम रोज़ा रख रहे हैं जी। यानी इतना एहसास पुख्ता हो जाए बच्चे के अंदर कि वो हर बात में सोचे, तो फिर हम रोजे को रखें। तो हमारे साथ एक कॉलर है, तो मेरा ख्याल है हम उन कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल है? हम ठीक ठाक हैं, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुन रही थी आज ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि बच्चों को कैसे नमाज की तरफ लेके आए। बहुत शुक्रिया। और आप कोई मशवरा देना चाहती हैं सिस्टर? हाँ जी, आप कोई मशवरा देना चाहती हैं कि बच्चों को कैसे लेके आए नमाज की तरफ, कॉलर्स के लिए, बाकी नाजरीन के लिए? मैं फिलहाल तो आपको सुन रही थी और आपसे सोच रही थी कि कैसे आप लोग मतलब बताते हैं। तो जो मैंने ट्राई की है अपने बच्चों को मतलब इससे खिलाने के लिए, वो यही है कि जैसे आपने पहले ही बता दिया है कि आराम से, और बाकी दूसरी बाकी टीम ने बताया है कि आराम से पहले एक दफा उनको कह दें और फिर टाइम करें और फिर उनको बुलाएं इस तरफ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफी मुझे फायदा है और आई थिंक बाकी लोगों को भी होगा। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम है और काफी अच्छी चीजें सुनने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल इन होने का। इंशाल्लाह जो कुछ आपके अगर कोई और ऐसी कमेंट्स आप देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अगर आपको कोई प्रोग्राम में कोई यही है कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जैसे कल भी मैंने सुना था और ताजा इफ़्फ़त मकबूल की है, काफी अच्छी बातें दुआ के हवाले से काफी अच्छा उन्होंने बताया और मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक बाकी लोग भी काफी इससे मुस्तफीद होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कॉल करने का। तो आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो अभी जब कॉलर बात कर रही थी, ये कि हमें अपने बच्चों को इनकरेज ज़रूर करना चाहिए, यानी नमाज के लिए आए तो उस वक़्त भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जब पढ़ लें, आप इतने प्यारे लग रहे थे नमाज पढ़ते हुए, ऐसे लग रहा था जैसे कोई फरिश्ता नमाज पढ़ रहा हो, यानी उनकी इतनी हौसला अफजाई कि वो दोबारा भी भाग के आए। अच्छा, फिर ये कि जब खाने पे बैठे हों तो खाने के आदाब सिखाने हैं, है ना बच्चों को, यही बेहतरीन मौका होता है कि खाना कितना, बाज़ औक़ात बच्चे इफ्तारी में होते हैं तो जल्दी जल्दी प्लेट भरने की कोशिश, भूख लगी होती है ना, तो कि किस तरह आराम से खाना है, और फिर बच्चों को एहसास भी, मेरा ख्याल को
बच्चों को एहसास दिलाया जा सकता है कि जिन लोगों को ये सब नहीं मिलता तो देखें अब हम कितना इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं सारा दिन भूखे रहने के बाद, तो जिनके पास नहीं है ना, तो थोड़ा सा एहसास दिलाया जा सकता है कि हमारे पास साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम, मैं आसमा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आसमा, वेलकम टू आवर शो। जी, आप मुझे कहना था आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, बहुत सी काफी सीखने को मिलती है और बच्चों के हवाले से भी, बच्चों को कैसे नमाज की तरफ ले। मेरा मैं ये कहना चाहती थी कि बच्चों को ये भी एक और बात जरूरी है कि बच्चों को बच्चों की नमाज के साथ साथ दुआ कितनी जरूरी है, दुआ के बारे में बात करना चाहती थी। बहुत खूबसूरत बात की है आपने जी, हम इसको भी साथ लेते हैं, आपकी बात को ना मजीद हम इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आसमा प्रोग्राम में ज्वाइन इन होने का। अस्सलाम वालेकुम जी, तो हम बात कर रहे थे अदब, खाने के अदब के बारे में ना जी। फिर बच्चों को एहसास दिलाया जाए कि जिनको नहीं मिलता है ना, कि चले कोशिश इस रमजान में हमने क्या करना है, एक फैमिली के खाने का इंतजाम कर देना है। तो क्या ऐसे किया जा सकता है, नॉर्मली आप भी करती होंगी, मैं भी अपने घर में बच्चों से 5 पाउंड ले लें, ज्यादा नहीं भी तो 10 ले लें, रोज के 50 पेंस दे दें, इस तरह करके ना, ज्यादा दे सकते हैं तो ज्यादा भी लें, लेकिन थोड़े से शुरू करें और ताकि उनके दिल से माल की मोहब्बत भी निकले और उन्हें एहसास भी हो कि देखें हम सारा दिन भूखे रहते हैं, तो जो लोग भूखे रहते हैं उनके लिए। फिर ये है कि इतना ज्यादा खा के तो ये ना उतरावी के लिए लेट हो जाए। अच्छा, ये बच्चे कम करते हैं लेकिन हम लोग बस सेफ साइड पे ना, मेरा ख्याल है कि हम कहते बाजी आप तो नहीं करती हैं आप तो बहुत निपा तुला सा खाती हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी शफकत, वो ये कि इंसान अपना तजुर्बा ही बता रहा होता है ना। जब शुरू में बच्चे रोजा रखते थे और पिछले दिनों तो बहुत लंबे थे, जब 10 बजे खुल रहा था रोजा, तो अक्सर हम ये कहते जल्दी करो नमाज पढ़नी है। जब अफ्तार हो जाता है ना, तो अभी देखिए वो बच्चे जो अभी शुरू कर रहे हैं रोजा रखना ना, तो वो यानी कि वो लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि रोजा खुलने, फिर हमने इतना जो खाना है सब वो खाना है। तो उस पर भी हम बच्चों को ये इनकरेज करें कि देखें 15 मिनट तक हम खाना खा सकते हैं, 15-16 मिनट कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तेजी के साथ जब हम उनके अफ्तार को खराब करते हैं ना, तो ये भी बच्चों को फिर रोजा रखने से पुट ऑफ करते हैं। तो आराम से जब वो खा रहे हैं तो उनको खाने दें, उन्हें कहें ठीक है आप खाएं, क्योंकि जो ही वो खाने लगते हैं हम कहते हैं जल्दी से खा लो फिर हम नमाज पढ़ेंगे, जल्दी से खा लो, फिर वो बेचारे जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं ना, वो नमाज में ये कहते हैं जल्दी से नमाज पढ़ें क्योंकि हमें खाना खाना है वापस। तो इतने, अब जाहिर है अगर हम देखें कि इतने लंबे रोजा रखने के बाद तो वो उस लेवल पे नहीं होते जिस लेवल पे हम उनको अपनी इस एज में देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम उनको उस लेवल पर देखें जिस लेवल पर उनकी उम्र है और जिस लेवल पर हम उनकी उम्र में थे। जी बिल्कुल, तो हम भी ऐसा ही करते थे ना कि जब फ्रूट पड़ा होता है तो जल्दी से थोड़ा सा ज्यादा पकड़ लेते थे हाथ में कि ऐसा ना हो कि रोजा खोल के वापस आए तो फिर फ्रूट ये जो मुझे पसंद है वो ना मिले, वो ना मिले। हाँ, तो बच्चे के साथ नाजरीन वही मामला करें जो उसकी उम्र है और वो मामला करें जब आप उसकी उम्र में थे, क्योंकि कोई चीज ऐसी ना हो कि जिससे हमारे बच्चे रोजे से पुट ऑफ हो जाए, इबादत से। यानी सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं पहले 2 नफिल भी साथ पढ़ने हैं ना, अपने नफिल भी अभी पढ़ लो। जो मुअक्कदा चीजें हैं, जो फराइज हैं, वाजिब फराइज हैं, उसको पढ़ के खुद आप नफिल हम पढ़ते रहें जितने हमने पढ़ने हैं, लेकिन बच्चों से फर्ज नमाज इब्तदा में जब ये चीजें हम बच्चों के अंदर डालेंगे, जब उनका ईमान का लेवल बुलंद होगा तो ये चीजें वो खुद करेंगे। फिर फर्ज नमाज की अहमियत है, फर्ज नमाज को ही अहमियत दें, बाकी वो नफली इबादत या सुन्ना जो है वो अगर कभी थोड़ी बहुत कुताही हो जाए, जब उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत जागेगी ना, तो नफली इबादत भी खुद ही इंसान, कैसे हम जब अल्लाह खुश होते हैं तो कैसे शुक्र का सजदा खुद ब खुद करने लगते हैं, है ना। तो अल्लाह की मोहब्बत जब दिल में आती है। दूसरा हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि बच्चों को, जिस तरह भी सिस्टर बात करी थी, कि जब ये स्पेशली हम तरावी की नमाज पढ़ते हैं उसमें
बच्चों को इस बात की अहमियत दिलाई जाए कि आराम आराम से पढ़ें, जल्दी पढ़ के भागना नहीं है जी। और दुआएं करें हर 4 रकात के बाद 2-2 करके पढ़ें, जितनी भी आप पढ़ सकते हैं। मुझे पता नहीं कि आज हम कितनी डिटेल में उसमें जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम 4 पढ़ के फिर दुआ मांग लें, लंबी पढ़ें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, ये इससे बेहतर कि कोई आपको बताए, खुद सुन्ना की किताबों में देखें। उनकी नमाज ऐसी होती थी कि लंबी लंबी रकातें पढ़ते होते थे, लंबी सूरतें ऐसे करके। मैं भी रात को पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान पाक हमें जुबानी याद नहीं है, तो हम मुसहफ खोल लें तरावी के दौरान और फिर आराम से पारा अपना शुरू करें। मैंने बहुत से लोग शफकत बहन, मैं सॉरी इंटरप्टिंग यू, क्योंकि एक कॉलर का भी कोई सवाल है, तो सामईन हम आपको ये बात बताते चलें। आप जिस मस्जिद के इमाम के साथ हमेशा तरावी पढ़ते रहे हैं और जिस मस्जिद में आप हमेशा नमाज पढ़ते रहे हैं, आपके इमाम फिक्र के मामले में जिस तरह से रहनुमाई करते हैं, आप उनको फॉलो करें। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के 4 बड़े इमाम हैं। इमाम शाफई हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम अबू हनीफा है, अहमद बिन हम्बल हैं। इन चारों की राय अपनी जगह, और सबसे अहम तरीन बात देखें, हम इख्तलाफ का लफ्ज ना यूज करें, ये उनकी राय है जी बिल्कुल। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस लेकर उसी के मुताबिक फिर उसको देखते हैं कि क्या इससे क्या नुक्ता निकलता है। और जैसे इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल एक दूसरे के शागिर्द और उस्ताद हैं। इमाम दूसरे इमाम जो है, एक इमाम मालिक एक दूसरे के उस्ताद और शागिर्द हैं, एक जगह बैठ के। अब ये उन्होंने अकेले नहीं इस फिक्र को जाना, सबने एक जगह बैठ के, और हमने उनको ही आपस के इख्तलाफ का मसला बना लिया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात ये है, सबसे अहम बात ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। जी बिल्कुल, हमने कोशिश करनी है उसको फॉलो करने बिल्कुल की। ठीक है। आप अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी पढ़ते थे जी, आपने उतनी पढ़नी है, या किसी दिन आप में हिम्मत है ज्यादा भी पढ़ने की, है ना, क्योंकि उनकी तो नमाज इतनी खूबसूरत होती थी कि लंबी लंबी सूरतें पढ़ते थे। एक इमाम, अब मैं नाम भूल गई, शायद मैं अभी कल परसों ही स्टडी कर रही थी, शायद इमाम अहमद बिन हम्बल हैं या इमाम मालिक हैं, इन दोनों में से कोई एक है, शायद शाफई, या मैं ये भी भूल गई। उनके जमाने में 33 तरावीज होती थी। अच्छा, मतलब जिस तरह नमाज के तो काबिल नहीं होते वो ड्रेस कोड, लेकिन यकीन माने हमें बर्दाश्त करना पड़ता है जी। और मैं बार बार ऐसे देखती हूँ, तो जो हमारी साइड टीचर होती है, कभी वो मुझे कहती है इसको मैं ला दूं हिजाब, या इसको मैं, तो मैं कहती हूँ वेट, अभी टाइम नहीं आया। अच्छा, चूंकि अब देखें 17 बच्चे हैं ना क्लास में, तो वो एक बगैर हिजाब के और बगैर जुब्बा के, क्योंकि यूनिफॉर्म ब्लैक जुब्बा है और सफेद हिजाब है, तो एक दिन मैंने देखा तो वो आराम से हिजाब पहन के आ रही है ना, तो मैंने इतना अल्लाह ताला का शुक्र इस बात पे अदा किया कि ऐ अल्लाह, जो हमने सब्र किया ना वो सिर्फ तेरी तरफ से था, वरना बात हाथ से निकले जा रही थी कि दूसरी बच्चियां भी, कि हम भी नहीं पहनते ना, तो उनको अलहदा से करके कि मतलब नहीं ये यूनिफॉर्म, मैं कभी ये नहीं कि पहनूं, बस यूनिफॉर्म पे अहमियत। तो बाज़ औक़ात हमें इंतजार करना पड़ता है सिचुएशन का कि कब वो सिचुएशन आए, और आती है। अल्लाह ताला भी तो फिर हमें आजमाते हैं ना कि देखो मेरे दीन के साथ ये लोग कैसा मामला करते हैं। बिल्कुल, आजमाइशें तो आएंगी। फिर ये है कि बच्चों को घर के कामों में साथ थोड़ा बहुत लगाएं, है ना, शुरू से आदत। इससे 2 फायदे होते हैं। आप जब भी कभी शॉपिंग करने जाएं तो कोशिश करें बच्चों को साथ लेके जाएं। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बच्चों को घर छोड़ जाते हैं कि ये ज्यादा शॉपिंग करेंगे, ट्रॉली भर देंगे, नॉर्मली 50 पाउंड की होगी, फिर 90 पाउंड की होगी, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारी एक तो इंटरेक्शन बढ़ती है, बच्चों के साथ बातें करते हैं, बेटे ये नहीं लेना, ये हेल्थी नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, कम है, बातचीत का अंदाज है ना, टाइम स्पेंड होता है हमारा अपने बच्चों, बजाय इसके कि वो टीवी पे बैठे हैं, बजाय इसके कि वो अपने कंप्यूटर पे गेम्स खेलें, बच्चों को साथ लेके जाइए। ठीक है। दूसरा ये कि घर के कामों में साथ शामिल कीजिए। अच्छा बेटे मैं रोटी बना रही हूँ, आप टेबल सेट कर दें, बर्तन उठा लें, रख लें, कर दें। ये नहीं कि खुद हमने भूल ही जाना है कि मैं कर रही हूँ, देखा मैंने बना के रखा, तो बच्चे भी साथ इन्वॉल्व नहीं होते और हमारी इंटरेक्शन भी बहुत कम रह जाती है ना। तो बच्चों को साथ लगा के, साथ शामिल करके, ठीक है। ये 2-3 बातें हमारे लिए जरूरी हैं। अगली बात जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो ये है
कि स्पेशली रमजान के महीने में, लेकिन नॉर्मली भी कोशिश करें कि रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक, अगर काफी अरसे से किसी से बात नहीं हुई है तो बच्चों की भी बात करवाइए। आजकल तो हम सिर्फ फोन पे ही बात कर सकते हैं ना, या वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए तो जो रिश्तेदार दूर भी हैं ताकि हमारा ताल्लुक रहे, वरना ताल्लुक टूट जाएगा हमारे रिश्तेदारों से हमारा ना। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ना है, स्पेशली रमजान के महीने में। जी बिल्कुल सही। कॉल करें, बच्चों की भी बात करवाइए। कई दफा बच्चे गुस्से में होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमने क्या बात करनी, लेकिन उन्हें सिखाएं कि सिर्फ इतना कह दें, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, बस। ये भी है कि मेहमान जब घर में आते हैं ना तो उस वक्त बुलाया जाए, बच्चों को बुलाना चाहिए आजकल तो खैर लॉकडाउन की वजह से नहीं है, लेकिन ये कि इससे, और अक्सर घर में, अच्छा मेरी जिंदगी की तो जो बातें होती है ना, जब सारी फैमिली होती है तो अम्मी, सास अम्मी ये कहती होती थी, और फुफ्फू ऐसे थी, चची ऐसी थी, फलां ऐसे, यानी पॉजिटिवली हर बात पर। अम्मी की जिम्मेदारी है कि बाकी खानदान को बच्चों के साथ जोड़ के रखना। आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगर हम रिश्तेदारों की बुराइयां करेंगे या बुरी बुरी बातें करेंगे तो रिश्तेदार फिर बच्चों का रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं ना, उनके ज़हन में वो नेगेटिव बातें गई होती हैं कि तुम्हारी चाची ऐसी है, तुम्हारी फुफ्फू ऐसी है, तुम्हारी खाला ऐसी है, मामू ऐसे हैं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें। और यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि अक्सर बात क्या होती है ना कि हमारी इन लॉ से नहीं बनती, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे अपनों के बजाय मेरी इन लॉ से इतनी अंडरस्टैंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कभी सोचती हूँ कि दे आर सो गुड टू मी, यानी मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, बल्कि एक दिन मेरे देवर कहीं जा रहे थे तो मैं चल के जा रही थी, तो वो ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए, तो मैं जल्दी से गाड़ी की डोर खोली और बैठ गई। तो मैंने कहा चलो चलो अकबर वहां मुझे छोड़ दो। कहता बाजी मैं तो इधर जा रहा हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं होता, चलो मुझे जल्दी से वहां छोड़ो जाके। तो यानी कि हमें मालूम है कि वो माइंड नहीं करेंगे, वरना अगर अच्छी रिलेशनशिप ना हो तो वो एक और, तो वो इसी बात पे हंसता था कि अब मुझे ना ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हुए सोचना पड़ेगा कहीं बाजी ना आ जाए लिफ्ट ले लेना। तो मैं समझती हूँ हमें खुद अच्छी रिलेशनशिप बनानी चाहिए, अच्छे ताल्लुकात रिश्तेदारों के साथ, खूबसूरत ताल्लुकात हो। ठीक है, नाराजगी होगी जी, है ना, ऊंच नीच हो सकती है थोड़ी बहुत घरों में, माफ कर दीजिए, है ना। इस रमजान में क्या करना है हमने, तमाम रिश्तेदारों का सोचिए, सबको माफ कर दीजिए, बल्कि रमजान शुरू होने से पहले ही माफी का मैसेज कर देना चाहिए था, है ना। अभी भी इट्स नॉट नेवर टू लेट, है ना। अभी भी ऐसा हो सकता है, एक मैसेज कीजिए कि अगर आप हमारे साथ नाराज हैं तो प्लीज हमारे साथ सुलह कर लीजिए, है ना, और हमने आपको माफ किया है, आप प्लीज हमें भी माफ कर दें, अल्लाह सुब्हाना ताला आपको माफ कर देगा, है ना। तो रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात, बच्चों को इनकरेज कीजिए कि उनके भी रिश्ते, किसी कजन से उन्हें नाराज ना होने दें, किसी रिश्तेदार से नाराज नहीं होने देना, बच्चों को भी ये बात समझा दें और अपने लिए भी। तो इस रमजान, ये रमजान जो है हमारा ऐसा हो कि बच्चे हमारे से राजी हों और हमारे रिश्तेदार भी हमसे राजी हों। इसके बारे में मुझे हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो, बहुत खूबसूरत, और जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो, अच्छा तीसरी चीज मैं भूल गई, और वो उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करे, सिला रहमी करे, सुलह भी करे और सिला भी करे, लेकिन सिला के जोड़ के रखे। तो हम में से हर एक ये चाहता है कि हमारी उम्र में बरकत हो, हम में से हर एक चाहता है कि हमारे रिस्क में बरकत हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक भी करना चाहिए और रिश्तों को जोड़कर भी रखना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो सबसे कुरान पाक में जिस चीज का जिक्र बहुत ज्यादा आता है, तो उसमें अल्लाह का हुक्म, फिर अल्लाह के वालिदैन का, वबिल वालिदैन एहसान वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन। तीसरी बात जो है वज़िल कुर्बा जी, कि सूरत बनी इसराइल की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल बनी इसराइल में भी और सूरह अल-अनआम में भी आखिर में जहाँ पर जिक्र आता है 10 बातों का हुक्म आता है, तो उसमें ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। और उस्ताजा ने बड़ी प्यारी अच्छी बात की थी, और वो तो ऐसे जैसे, अच्छा बातें इंसान याद नहीं रखता, लेकिन बात वो होती है जो दिल पर असर कर जाए। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि कोरोना तो सिर्फ हमें मौत तक ले जाएगा ना, बस उससे ज्यादा वो क्या कर सकेगा, और मरना तो है, और ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है
کہ زندگی میں موت کی جگہ، موت کا وقت، موت کی حالت مقرر ہے، اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا. ہم محفوظ قلعوں میں بھی چلے جائیں نا تو موت پھر بھی آ جائے گی. لیکن جو شرک ہے، یعنی جو شرک ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا. جی بالکل. تو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے بالکل کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، ہمسایوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ان کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ان پہ خرچ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر گھر میں کوئی بزرگ ہیں تو بچوں کو انکریج کریں کہ ان کو پانی پوچھ کے آئیں، کھانا پوچھ کے آئیں، دے کے آئیں، رکھیں، کیونکہ بچوں کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے. اس سے وہ یہ سیکھتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں کرتے ہوئے، فرسٹ آف آل، ہے نا. پہلے ہم خود کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنے والدین یا ہمارے ساتھ اگر ان لاز جو بھی رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، پھر بچوں سے کہا جائے کہ آپ اب ان کو کھانا دیں، کھانا پلیٹ میں ڈال کے دیں، ڈیڈی کو ڈال کے دیں، امی کو ڈال کے دیں. اس سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کو ہم نے پہلے دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. جی اچھا، اس میں ایک اور بات جو پریکٹیکلی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کرنے کے لیے، ماں ہونے کے ناطے ہم کبھی نہ کہیں بچے کو دادی سے یا دادا سے کبھی نہ ڈرائیں. اس طرح کے ہم کہیں آپ کی دادی کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گی، آپ کے دادا کو پتہ چل گیا تو ناراض ہوں گے، آپ کو ایسے نہیں، بلکہ محبت دلائیں. جی بالکل. بلکہ ان سے کہلوائیں کہ اگر کوئی چیز آپ کروانا چاہتے ہیں اپنے بچے سے اور وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو کہیں امی آپ اس کو پاس بٹھا کے سمجھائیں. جی بالکل. اور خود کبھی اپنے بزرگوں کی برائیاں اپنے بچوں کے سامنے نہ کریں. جی اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو ہم نے ایک راستہ کھول دیا کہ کل وہ ہماری عزت ہمارے بچے نہیں کریں گے. بعض اوقات ہم خود سٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں نا باجی، ہم خود پریشان ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے سامنے اپنی وہ ساری سٹریس نکالتے رہتے ہیں نا. تو کوشش کریں گھر کا ماحول پازیٹیو رہے، ہیپی سا، اچھا سا. ٹھیک ہے آپ ناراض ہوں گی، الگ سے ہسبینڈ کے ساتھ بات کر لیجئے، بچوں کے سامنے نہ باتیں کریں نا اس طرح کی. بچے ہم بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ ہماری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں انہیں. یا ہم فون پہ کئی دفعہ لگے ہوتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن ہماری آواز کافی لوگوں کی جا رہی ہوتی ہے گھر میں. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے نا پازیٹیو رہے، شاؤٹ نہ کریں، نیگیٹو باتیں کم سے کم ہوں. پھر آخرت کا شوق دلائیں بچوں کو کہ یہ دیکھیں اگر آپ یہاں ایک خرچ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان میں آپ کو اس کا بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے. تو دیکھیں شفقت بہن، وقت کا احساس بھی نہیں ہوا اور وقت ہمارا پورا بھی ہو گیا. تو ناظرین، آج رمضان کے ناطے سے جو ہم نے باتیں کی، رمضان اور ہماری زندگی، رمضان اور ہمارے بچے، رمضان اور افطار اور رمضان اور سحر کے بارے میں ہم نے بات کی. تو امید ہے اس میں سے جو بھی اچھی باتیں، جو پریکٹیکل باتیں آپ کو پسند آئیں ان کو اپنے عمل میں ضرور لائیے گا. اور جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں آپ آلریڈی کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے گا. آپ اب ہمیں اجازت دیجئے گا. بہت شکریہ شفقت بہن اپنا ٹائم دینے کا. اور اس ٹی وی کو آپ واچ کرتے رہیے گا، رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ. جی فیس بک پہ بھی اویلیبل ہیں اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں رمضان ٹی وی والوں کی. تو کوشش کیجئے کہ جہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں. اور یہ ہماری بھی بڑی انکریجمنٹ ہوئی، آج 2-3 لوگوں نے فون کیا اور لائیو ان ہمارے ساتھ آپ لوگ ہوئے اور اس سے پتہ چلا کہ واقعی ورنہ ہم یہ ڈسہارٹن ہو رہے تھے کہ کوئی واچ بھی نہیں کر رہا تو کیا فائدہ ہے، کیونکہ ٹائم تو بہت قیمتی ہے. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.